Ассалому алайкум дӯстдорон ва алоқамандони футбол. хусусан нафароне ки айни ҳол моро тавассути оинаи нилгун тамошо карда истодаед, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азизу арҷманд, ва чӣ гуна ки маълумот доранд ҳаводорони футболи тоҷик аллакай даври ҳафтуми рақобатҳо дар доираи чемпионати Тоҷикистон миёни бошгоҳҳои лигаи олӣ шурӯъ гардид. Як бозӣ доир гашт дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе ки тими барқчии шаҳри Ҳисор аз Регарта даст ба онҷа 1-4 шикаст хӯрд ва ин бозии дуюм аст дар доираи рақобатҳои даври ҳафтуми лигаи олие ки дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд воқеъ гардидааст баргузор мешавад. Ва имрӯз дерби минтақаи Суғд аст ва албатта дерби шаҳри Хуҷанд низ агар гӯем хато нахоҳад буд, уқобони соҳили дарёи Сер имрӯз дар майдони хонагии худ бошгоҳи парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷандро қабул мекунанд ва имрӯз дастаҳо дар ҳоле бо ҳам дар майдони рақобат хоҳанд шуд ки ба даст овардани имтиёз барои ҳар ду тим ҳам хеле муҳим аст, чунки дастаи парвоз айни ҳол дар минтақаи хатар ба рафтан ба лигаи поинтар ин тимро таҳдид мекунад. Агар ба мавқеи даста дар ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунем, мебинем ки ин тим дар зинаи 11-ум аст ва албатта ки дар даври қаблӣ шогирдони Тояҷон Муминов тавонистанд ки то як андоза бозии хуб нишон бидиҳанд ва ба пирӯзӣ даст биёбанд ва албатта ки имрӯз низ барои ба даст овардани имтиёз онҳо андари майдони рақобат хоҳанд шуд. Дастаи Хуҷанд бошад дар ҷои шашуми ҷадвал қарор дорад ва албатта агар дар ин бозӣ тавонад ки бозии беҳтар нишон бидиҳад, имтиёз ба даст орад, пас метавонад ки мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа беҳтар ҳам кунад. ва чӣ гуна ки гуфтам, ҳам барои шогирдони мутахассиси хориҷӣ Милан Миланович ва ҳам барои шогирдони Тояҷон Муминов ба даст овардани имтиёз дар рақобати имрӯза хеле муҳим аст ва мо мебинем ки дастаҳо чӣ гуна бозиро баро хоҳанд монд ва ҳамаи чиз омода аст барои шурӯъ гардидани ин рақобат. биёед дар оғоз бо ҳайати доварон ошно мешавем. Хуршед Дадобоев бозии имрӯзаро ҳакамӣ мекунад. довари дараҷаи якум аз шаҳри Хуҷанд аст ва ба ӯ дар канорҳо Насимҷон Мансуров довари дараҷаи якум аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва инчунин Мунирхон Ашуров довари дараҷаи якум ин ҳам аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. довари чорум Қурбонмурод Шарипов аз шаҳри Ҳисор аст ки ӯ ҳам довар дараҷаи аввал аст. хуб, бо садои уштаки довар бозигарони дастаи Хуҷанд аз маркази майдон шурӯъ гарданд, чун оғози бозӣ аст, чун дақиқаҳои озмоишӣ ҳам аст. биёед дар аввал таваҷҷӯҳ кунем ки сармарбиҳо кадом бозингаронро имрӯз дар ҳайати аввалия ҷойгир карданд. оғоз мекунем аз муаррифии ҳайати дастаи Хуҷанд. дарвозабони ин тим рақами 21 Александр Ничаев аст, онҳое ки дар мавқеъҳои гуногуни майдон бозӣ мекунанд. рақами 5 Даркои Салович, рақами 6 Давронҷон Эргашев, рақами 23 Фирӯз Қараев, 19 Ҳусейн Урматов, 8 Николай Эскич, 14 Лаша Парунашвили, 17 Шураҷон Шоназаров, 62 Ҷоҳонгир Эргашев, 11 Йован Анжелович ва ҳамлавари марказии ин тим бозигари шумораи 9 Петар Гигич ба шумор меравад. чӣ гуна ки дар болам ишора кардем, сармарбии дастаи Хуҷанд Милан Миланович аст. мегузарем ба муаррифияти тими меҳмон. дастаи парвоз рақами 1 дарвозабон Далеҷон Баротов аст, онҳое ки дар мавқеъҳои дигари майдон бозӣ мекунанд. рақами 73 Кирилло Волошин, рақами 5 Исмоилҷон Охунҷонов, 4 Диловар Шарифзода, 14 Тоир Маладостов, 7 Эмомалӣ Аҳмадхон, 63 Табрӯз Мирзовалиев, 23 Дуан Даниэл Квеку, 11 Евгений Биденко, 8 Мунир Давлатбеков ва 9 Баҳодур Абдувалиев. бозигаре ки дар рақобати қаблӣ ин тим тавонист ки ба даста имтиёз биёрад, имрӯз низ дар ҳайати аввалия ҷой гирифтааст ва имрӯз низ метавонад ҳамун бозии зебои худро баро монад ва албатта ки ба пирӯзӣ ҳам даст биёбад. сармарбии дастаи парвоз мутахассиси ватанӣ Тоирҷон Муминов аст. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. чӣ гуна ки дидем, довар ҳамин чизро ишора кард ба муқобили бозигари дастаи Хуҷанд. қоидаи бозӣ вайрон гардид ва акнун аз зарбаи ҷаримавӣ тӯб дигар бора ба
بازی وارد خواهد گردید. اون را بازیگران دسته خوجند با بازی وارد کردند. حمله هم میتواند ادامه بیابد، اما اینجا توپ را بوی بود و باز اکنون بازیگران دسته پرواز میتوانند اولین امکانیت خود را سازمان بدهند. اینجا میخواست به طرز اولی گزارش کند بهادر عبدولیف، اما چگونه که دیدیم موفق نشد. یعنی اینجا در دفاع بازیگر دسته خوجند خوب بازی کرد و توانست که امکانیت تیم مهمون رو به نتیجه برطرف نماید. درکو ایسالویچ تو به کنار چپ برده می شود. اینجا کوشش بود از جانب بازیگران دسته پرواز و مستوب از بازیگر این تیم از میدان بیرون می شود و البته که اوت هم هست به نفع دسته خوجند. یک قویده ویران کنی دیگر دوران جان ارگاشف ارسال به سمت لشا پاروناشویلی، باز هم کاپیتانی تیم با توپ است. ارسال طویل به خط حمله، فرصت میتواند برای میزبانان باشد. یک پرتافت دیگر به داخل جریمه گل و چگونه فرصت بود که اینجا استفاده نکرد یوان انجلویچ. نقطهش ارسال هم به سمت او خیلی خوب بود، اما کم بلندتر پرتافت به داخل جریمه گل انجام داده شد و ما از همین چیز باعث برای شد که ضربه درست انجام داده نتوان از بازیگر شماره 11 دسته خوجند و اینجا امکانیت بود زود توانستند که یک حمله جوابی هم تشکیل کنند. دوان دانیل کویکو در داخل جریمه گل از پای می افتاد، اما قاعده بازی به مقابل او ویران نشد. یعنی اینجا بازی خیلی خوب نشان داد بازیگر تیم خوجند در دفاع و توانست این حالت رو برطرف هم نماید. با دوان دانیل کویکو در کویسالویچ مبارزه برد و چگونه که دیدیم از عهده اجرای وظیفه خود اینجا دفاعگر دسته خوجند به خوبی برآمد. باز هم توبرابوی بازیگران دسته خوجند است. بازیگزاری خیلی عالی هم بود. قاعده بازی به مقابل شورا جان شونازرف ویران نشد. بازم دوران جان ارگاشف با توپ است. بازم کوشش های با نیمه میدان میاد ارسال به کنار. خب دوستان عزیز، اگر با بازی های قبلی که تیم ها دایر کردند توجه نماییم، دسته خوجند با مقابل باشگاه استقلال بازی کرد در سفر که موجه شکست هم گردید. با نتیجه 2-1 این تیم مغلوب شد. با نتیجه 2-1 گفتیم دسته استقلال خوجند رو مغلوب کرد و پرواز باشد اولین غلبه خود رو با مقابل تیم نوحیه فرخور با قید گرفت. و قاعده بازی اینجا ویران می شود از جانب فیروز قرایف، یکی از دفاعگران با مهارت است در هیئت دسته خوجند و این اولین مرتبه بود که قاعده بازی با این ترتیب دقیقا هم گویم ویران می شود، چون که پیش هم قاعده ویران کنه بودند اما چندان رسش های خورد بود و اکنون میبینیم از این فرصتی به عمل آمده دسته پرواز چگونه استفاده میکند. یک ارسال دیگر از جانب یوگنی بیدانکو به داخل جریمه گاه بود. چند دوان دانیل کویکو کوشش کرد اما با توپ نرسید. باز اکنون صاحبان میدان میتوانند جمعی خود رو برامونند. پتر گیگیچ و قاعده بازی هم ویران شد. پس به سمت درکوی سالویچ دوران جان ارگاشف بازم با کنار چپ توپ روان کرده می شود. امروز
дар оғози ин рақобат. Бибинед ки дуюмин ҳамла аст ки тавассути канори чап идома меёбад. Як имконияти дигар ва инҷо Шӯраҷон Шоназаров яънитараш инҷо ба дифоъгарон нагузоштанд ки тӯбро дуруст дар дохили ҷаримагоҳ қабул кунад, коркар намояд ва зарба занад. Ба ҳар ҳол боз ҳам тӯб дар идораи дастаи мизбон аст. ирсол ба канори рост ва ин чӣ гуна пас буд аз ҷониби Йован Анҷелович ё худ Йован Анҷелкович. шакли дурусте талаффузи насаби бозигар чунин аст ва ҳарчанд хост ба дохили ҷаримагоҳ тӯбро партоф намояд, аммо муваффақ нашуд. Ба ҳар ҳол дигарбора тӯб аз назди дарвозаи Далерҷон Баротов ба бозӣ ворид карда мешавад. аслан дастаи Парвоз нахустин бозии худро дар ин мавсим ба муқобили дастаи дигар аз минтақаи сухт баргузор карда буд. дастаи Истаравшан буд ки мо дар он шоҳиди 4 гол гардидем ва бо натиҷаи 2-2 дастаҳо бозии худро ба интиҳо расониданд. ва як қоидавайронкуни дигар буд инҷо аз ҷониби Евгений Биденко ва фурсати хеле хуб ҳам аст барои боз кардани ҳисоб. тӯб дар дасти Фирӯз Қараев. масофа он қадар дур ҳам нест. имконият ҳаст ки як ирсоли дуруст ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода шавад ва зарба бо сар, зарбаи дақиқ метавонад ҳисобро боз кунад. акнун таваҷҷӯҳ мекунем партофти Фирӯз Қараев ба дохили ҷаримагоҳ ва то як андоза ҳолат бартараф мешавад. ҷаҳонгир Эргашев партофти навбате ба дохили ҷаримагоҳ. боз ҳам Евгений Биденко тӯбрабои футболбозони дастаи Хуҷанд ва бо як похеҷе ки инҷо бозигари дастаи Парвоз анҷом дод қоидаи бозӣ ҳам вайрон мешавад. Хуршед Дадобоев инҷо ба назди бозигари тими Хуҷанд меояд. имконият боз ҳам бештар шуд барои бозигарони дастаи Хуҷанд. чӣ гуне ки мебинем боз ҳам Фирӯз Қараев дар назди тӯб аст ва боз ҳам ӯ онро ба дохили ҷаримагоҳ партоф хоҳад кард. акай ҳамаи бозигарон омоданд барои қабул кардани тӯб. партофти Қараев ба дохили ҷаримагоҳ дар рақабати дуюм ҳарчанд зарба анҷом дода шуд, аммо каме баландтар инҷо зарба зада мешавад аз ҷониби Петар Гигич. дастаи Хуҷанд бошад аввалин бозии худро дар ин мавсим. ба муқобили дастаи Схата доир кард. як қоидавайронкуни дигар дар наздики маркази майдон буд. боз ҳам футболбози дастаи Парвоз инҷо ба хато роҳ дод. сеюмин ҳолати паям аст ки қоидаи бозӣ аз ҷониби бозигарони дастаи фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд вайрон карда мешавад. соли Ҷаҳонгир Эргашев ба самти Дарко Исалович идомаи бозӣ ва Йован Анҷелкович тӯбро ба дарвозабон Александр Нечаев пас медиҳад. Давронҷон Эргашев аз ҳамин нуқта метавонем шурӯи ҳамлаи дастаи Хуҷандро бибинем, аммо инҷо фишор меоранд бозигарони дастаи Парвоз ва ман фишор буд ки аз ҷониби Баҳодур Абдувалиев ва бозигари хатти дифои дастаи Хуҷанд маҷбур мешавад ки тӯбро баландтар занад. бозам ҳамлаи навбати бозигарони дастаи Хуҷанд ва аз беруни ҷаримагоҳ Ҷаҳонгир Эргашев хост шонси худро имтиҳон кунад, аммо зарбаи рост анҷом дода нашуд аз ҷониби бозигари шумораи 62 дастаи Хуҷанд. чӣ гуна ки ишора кардем, бештари ҳамлаҳои дастаи Хуҷанд тавассути канори чап ҳастанд. мавқеъе ки
در خط حمله در آن موقع خودی جهانگیر ارگاشف بازی دارد و در خط نیم حمایه باشد نیکولا اسکیچ است. این حال در کنار چپ بازم قاعده بازی ویران می شود، اما این مرتبه از جانب فیروز قرائف. دومین دفعه است که در همین کنار بازیگر شماره 23 غیر قاعده بازی عمل میکند. یعنی بیدنکو مثال با قفو با اسماعیل جان و خونجانوف مجبور می شود که توسط دلیر جان باروتوف بازی رو ادامه دهد. ولی احمد خون بازم دورون جان ارگاشف، یوان انجلکویچ اینجا توپ را باید در اجرای بازیگران دسته پرواز بود، اما چگونه که دیدیم الکساندر نیچایف از موقع خود بیرونتر برآمد و این حالت رو برطرف کرد. یک برخورد دیگر بود میان بازیگران در کنار چپ میدان. خورشید دادوبویف نیست اینجا اشاره میکند که باید با بازیگری دسته پرواز یوری اولیه طبی رسانیده شود. دسته خوجند تو با بازی با دسته استقلال در دایره لیگ اولی مغلوب نشده بود. در 6 دور و در دور ششم مواجه شکست شد و یک باخت دارد، 2 غلبه و 3 مساوی دیگر رو این تیم با قید گرفته است. جای بازیکن اجباری بود در هیئت دسته پرواز. بازیگر شماره 13 امید اودینایف و بازی وارد گردید و او امامعلی احمد خون رو عوض کرد. بازیگر شماره 7 که در کنار راست بازی داشت. یک قاعده ویران کننده دیگر یوگنی بیدنکو اینجا اولین کارت زرد در رقابت امروز میگیرد در دقیقه 16. امامعلی احمد خون اصلا بازیگری بود که در کنار راست خط دفاع بازی خیلی خوب نشون میداد. مثلا در رقابت های قبلی هم ما مشاهده کردیم که این بازیگر بیشتر هجوم های دسته حاصلات رو برگردانیده بود. به هر حال از میدان گرفتن او و اوسب او میتواند با رفت رقابت دسته پرواز در کنار راست میدان تا یک اندازه تاثیر منفی هم داشته باشد. اینجا یکی از هجوم‌های خوفناک بازیگران دسته پرواز میتواند باشد، اما چگونه که دیدیم این حالت نیز برطرف کرده شد. باز هم توپ از میدان بیرون شد. دسته پرواز باشد یک غلبه، یک مساوی و 4 باخت رو تو با دوره هفتمی بازی ها با قید گرفت. چگونه که گفتم اولین پیروزی دسته فرودگاه بین المللی شهر خوجند این در دور قبلی بود که با گل زده بهادر عبدولیف دسته پرواز توانست که بر حاصلات پیروز شود. گزارش خیلی خوب از جانب جهانگیر ارگاشف. پای بازی های و امکانیت ادامه حمله هست. پرتافتی خیلی خوب داخل جریمه گفت و چگونه که دیدم دلیر جان باروتوف از موقع خود بیرون برآمد و این حالت رو برطرف کرد و یک ارسال نه اونقدر خوبه که اینجا انجام میدهد بازیگر دسته خوجند
هجوم به نتیجه ختم می شود. кушои Баҳодур Абдувалиев ҷо бо як садгузорӣ то як андоза ҳамлаи парвозро қатъ кард Никола Эскич ва боз ҳам Александр Нечаев дар ҳолати навбатӣ мавқеи худро тарк мекунад ва ҳамлаи дастаи парвозро бартараф менамояд. ба ҳар ҳол то ба ин дақиқаҳо дастаи парвоз бозии хуб нишон дода истодааст дар хатти дифоъ ва албатта ки интизорӣ ҳам буд ки ин тим ҳамчун дастаи дуюм бозӣ хоҳад кард ва бештар фишори дастаи хуҷандро бартараф мекунад ва албатта аз аксулҳуҷумҳо кор хоҳад гирифт. Фирӯз Қараев топро қабул кард, бозӣ идома меёбад. Боз ҳам ирсол ба самти Давронҷон Эргашев. акнун боз ба фишор мегузаранд бозигарони дастаи хуҷанд. бубинед ки ба ғайр аз дарвозабон дигар ҳамаи бозигарони ин тим дар нимаи майдони дастаи парвоз бозӣ карда истоданд. боз ҳам Даврон Эргашев, боз ҳам ирсоли баланд ба самти Никола Эскич. тубрабои бозигарони дастаи парвоз инҷо дар мавқеи худ Дарко Исалович ҳаст ва тубро баровард аз майдон. дастае ки аз аксулҳуҷумҳо кор мегирад, ба ин тим бозигароне лозим ҳастанд ки ирсолҳои тавилии хуб дошта бошанд ва дар хатти ҳамла бозигароне бошанд ки суръати хуб касб карда тавонанд. ва чӣ гуне ки мебинем дар идомаи бозӣ бисёри ирсолҳо ба самти Дуан Даниэл Квеку аст. ин бозигар дар бозии аввали дастаи парвоз дар ин мавсими лигаи олӣ гол зада буд дар рақобат ба муқобили дастаи Истаравшан ва голи аввалини дастаи парвозро дар ин мавсим ба ҳадаф расонида буд. ӯзам қариб буд ки Ҷаҳонгир Эргашев тубро мегирифт. ба ҳар ҳол ҳам дастаи дигари ӯ тубро гирифт. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, пас ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо бозигарони дастаи Хуҷанд натавонистанд ва қариб буд ки бозигари парвоз ба дарвозаи худ гол мезад. Евгений Биденко, аммо ба ҳар ҳол тавонист ҳамларо бартараф намояд. аммо зарбаи кунҷӣ ҳаст. аввалин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза ва чун ҳамеша боз ҳам дар назди тӯб Фирӯз Қараев ва боз ҳам омода аст ки тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ партоф намояд. партоф ба дохили ҷаримагоҳ ва инҷо ҳарчанд кӯшиш кард Дарко Исалович, аммо ба тӯб нарасид. аут ба фоидаи дастаи парвоз. оҳиста акнун боз ҳам фаъолтар мешаванд бозигарони дастаи Хуҷанд ва фишор ҳам аз ҷониби тими мизбон бештар шуда истодааст. як ирсоли дигар ва инҷо баръало мушоҳида шуд ки аз пираҳани бозигари дастаи Хуҷанд дошт футболбози парвоз ва аз ҳамин хотир рафти рақобатро довар манъ кард. бозӣ идома меёбад. Лаша Паронашвили, як ирсоли баланди дигар ба самти Йован Анҷелкович, аммо хеле баланд буд. партофте ки ба самти бозигари шумораи 11 дастаи Хуҷанд нишон дода шуд.
بازم توپ در اداره فوتبالبازان دسته پرواز است. ضربه یوگنی بیدنکو از بیرون جریمه‌گاه، هرچند سخت و قوی بود اما راست به سمت الکساندر نیچاєв توپ حرکت کرد. این گونه ضربه ها در اجرای بازیگران دسته پرواز کمتر هستند و اینم از همون سبب است که فشار از جانب بازیگران دسته خوجان بیشتر است. یا ارسال خوبی دیگر از جانب جهانگیر ارگاشف، اما توپ از میدان بیرون شد. اینجا باز هم قاعده بازی ویران میشود. جهانگیر ارگاشف پس با سمت نیکولا اسکیچ، ارسال به قفا دارکو ایسالویچ، دوران ارگاشف، شورا جان شونازارов، توپ به کنار روس آورده می شود. باز هم دارکو ایسالویچ، پرتافت بلند به کنار و ارسال خیلی بلند بود از جانب دارکو ایسالویچ. توپ از میدان بیرون شد. بازی ادامه دارد دوستان عزیز. توپ در اداره فوتبالبازان دسته خوجند است. فیروز قرایف میتواند آن را ادامه دهد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، توپ برآورده شد و از میدان هم بیرون گردید. چگونه که اشاره کردم نخستین بازی خود را در این موسم دسته خوجند با مقابل اسخط بازی کرده بود. دربی شهر خوجند و با دو گل که پرویز جان علیف به هدف رسانید دسته خوجند توانست در اون بازی پیروز گردد و در اولین بازی خود در این موسم صاحب 3 امتیاز شود. بعدا مساوی با کلوب مرکزی ورزش ارتش بود در دور دوم. بعدا ایسته روشن را شکست داد. بازی با تیم نوکور مسابقه سردار با نتیجه 2-2 جمع بست شد. چه توجه میکنیم به حمله نوبتی فوتبالبازان دسته پرواز، اما بهادر عبدولیف جو موفق نمیشود که حمله را ادامه دهد. به هر حال اوت به نفع دسته مهمون است. پرتافت بلند اینجا انجام دهد با دست اسماعیل جان خونجانوف و به همدستهای خود اشاره میکند که به داخل جریمه‌گاه وارد شوند. پرتافتی و به داخل جریمه‌گاه یک ارسال دیگر با سر و خیلی خوفناک هم بود، اما توپ از بالای دروازه حرکت کرده از میدان بیرون شد. دلوار شریفزاده ضربه را اجرا کرد. بازیگری که در خط دفاع بازی میکند، دفاعگر مرکزی است. نوبتی با اشتراک بازیگران دسته خوجند چند از پای افتید، اما حمله رو ادامه داد یولند انجلکوویچ. ادامه حمله، یک پرتافت دیگر به داخل جریمه‌گاه، ضربه با سر و اینجا جهانگیر ارگاشف فرصت خیلی خوب پیدا کرد، ضربه زد، اما از سبب که ضربه به سمت دل جان باراتوف فروست انجام داده شد، دروازه‌بان دسته پرواز در برگرداندن آن چندان مشکلی نکشید.
بعد از مسابقه که با سردار داشت خوجند بعدا در بازی به مقابل دسته رگارتا دست نیست مو در اون دیدار شاید گل نشدیم و در بازی آخرین گفتیم از دسته استقلال در رقابت مرکزی دور ششم لیگ اولی مغلوب شد و اولین باخت خود را در این موسم به قید گرفت. دسته پرواز بعد از اون باخته که بعد از اون مسابقه که با ایستر روشن داشت 4 باخت پای هم را به قید گرفت. دسته فرودگاه شهر خوجند از سردار مغلوب گردید. تیم سردار نیست، دسته نوکار است. در همین موسم با پرواز یک جایه به لیگ اولی برآمده بود. با 3-0 بر پرواز ظفر یافت. اینچنین از رگارتا دست در همین ورزشگاه دسته پرواز به 0-1 مغلوب گردید. بعدا از استقلال مغلوب شد و اینچنین از روشن شکست خورد و یادآور میشیم که در همون دیدار محمد علی عزیزبویف بعد در روزه پرواز گل زده بود. بازیگری که در موسم قبلی در هیئت دسته پرواز بازی کرده بود. گل غلبه آور رو زد و دسته روشن رو صاحب 3 امتیاز گردانید. و بعدا پرواز توانست بر حاصلات گفتیم پیروز شود. اینجا یک حمله دیگر با اشتراک بازیگران دسته خوجند است. جهانگیر ارگاشف کشوی 2 تن از بازیگران دسته پرواز مبارزه برده ایستادند و قاعده بازی اینجا ویران می شود از جانب جهانگیر ارگاشف. می توانستیم یک حمله خوب دیگر رو اینجا در اجرای بازیگران دسته خوجند بینیم، اما در ادامه چگونه که دیدیم بازیگر شماره 62 این تیم غیر قاعده بازی عمل کرد. بازم با توپ بازیگران دسته خوجند هستند. فیروز قرائف پرتاب به کنار چپ و نیکولای اسکیچ و اینجا غیر قاعده بازی عمل میکند بازیگری دسته خوجند و مقابل امیدودینایف قاعده بازی ویران شد. دقیقه 31 بازی جریان دارد ولی ما تا به حال شاید گل نشدیم. و از مرکزی میدان با بازی وارد کرده می شود. ارسال به سمت بهادر عبدولیف بود که توپ را قبول کرده نتوانست. ارسال تبریز میرزاولیف. اسماعیل جانوخون جانوف پرتافت بلند امیدودینایف کشوی فوتبالبازان دسته خوجند موفق می شوند که توپ رو بگیرند، اما قاعده بازی هم اینجا تو یک اندازه ویران شد. داور با بازیگر دسته پرواز کارت زرد نشان میدهد با تبریز میرزاولیف. خوشیت دوبایف در این بازی تا به این دقیقه ها 2 کارت زرد نشان داد و هر دو هم با بازیگران دسته پرواز در دقیقه 16 یوگنی بیدنکو و اکنون در دقیقه 32 تبریز میرزاولیف نیز با کارت زرد جزا میگیرد. دور میشم که الان در رفتی رقابت یک ایواسکونی اجباری بود در حیات دسته فرودگاه شهر خوجند که امامعلی احمد خان از میدان گرفته شد و به جای او بازیگر شماره 13 امید اودینایف و بازی وارد شد. بازم قاعده بازی ویران می شود. خیلی زیاد در بازی امروزه قاعده بازی ویران شده است
و چی در میان بازیگران دسته خوجند و چی از بازیگران دسته پرواز زود به خطا راه داده ایستادند. Лашапарунашвили ба Қафо бозам то ба Ҷаҳонгир Эргашев баргардонда мешавад. Ба тофти баланд ба самти Петр Гигич. Як ирсоли дигар буд. Йован Анҷелкович инҷо тӯбро қабул кард. аммо чӣ гуна ки мебинем дувари канорӣ байрақшаи худро баланд мекунад ва ҳолати нобозӣ инҷо ба қай гирифта шуд. ҳангоме ки то ба самти Йован Анҷелкович равон гардид аз ҷониби Ҷаҳонгир Эргашев. ин бозигар дар ҳолати офсайд буд. Евгений Беденко тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Баҳодур Абдувалиев инҷо муваффақ нашуд. дигар бора тӯб дар идораи футболбозони дастаи Парвоз аст. Табриз Мирзовалиев аз пои афтид, аммо хоҳидаи бозӣ ба муқобили вайрон нашуд. Баҳодур Абдувалиев اشتباه با خفا و منیر دولتبکов مجبور میشود که توپ را به خفا پاس دهد. باز عمل به فایده دسته خوجند است. جهانگیر ارگاشف توپ را قبول کرده نتوانست. بوی نوبتی با اشتراک بازیگران دسته میزبان. یک ارسال دیگر با سمت یوان انجلکویچ توپ را قبول میکند. بازیگر شماره 11 کوشایو پای بازی زاربایو و دفاعگر دسته پرواز اینجا توانست که خوب بازی کند و ضربه انجلکویچ رو برگرداند. یک ارسال طویل دیگر با سمت دوان دانیل کویکو و اینجا باز همچون همیشه که الکساندر نیچایف از موقع خود پیشتر برآمد و توپ را با دست داشته گرفت. همین گونه با پیش برآمدن ها البته تو یک اندازه به نفع دسته هم هست. چگونه که میبینیم بیشتر حمله های دسته پرواز را با این ترتیب برطرف میکند الکساندر نیچایف. عبدالولیف پس نچندان خوب توپ در اداره فوتبالبازان دسته خوجند است. یک ارسال خیلی خوب و سمت نیکولای اسکیچ باز هم پایده ویران کنه در اجرای بازیگر دسته خوجند جهانگیر ارگاشف. توپ بلند اسماعیل جان آخوندجانوف و سمت بهادر عبدولیف. موفق میشود بازیگر دسته خوجند در گرفتن توپ. یک ارسال خوبی دیگر با داخل جریمه گفت فرصت برای بازیگران دسته خوجند و باز هم افساید. باز هم افساید اینجا نشان میدهد داور کناری. و باز هم در حالت نوبازی فوتبالبازان این تیم قرار میگیرند. این مراتبه باشد یوان انجلکویچ بود در حالت قبلی جهانگیر ارگاشف و در این حالت بازیگر دیگری دسته خوجند در افساید جای گرفت. Abduvaliyev ادامه حمله دسته پرواز پاس با دوان دانیل کویکو پوگجی خیلی عالی اینجا سرعت گرفت و توپ از دوان دانیل کویکو گرفته می شود. کمی حساب هم میگیرد حمله‌ور اساسی دسته پرواز و البته که با کمک طبیبان هم اینجا احتیاج پیدا میکند.
خورشید دادوبویف اشاره میکند که برخیزد و بازی رو ادامه دهد. کارت زرد به بازیگر دسته خوجند به دوران جان ارگاشف نشان داده شد. اولین کارت زرد بازیگران دسته خوجند بود در رقابت امروزه. و توپ رو خود خورشید دادوبویف با بازی می‌دارد. در کوی سالویچ یک پاس زمینی دیگر و از سمت یوان انجلکویچ بود. سال دوران جان ارگاشف و جهانگیر ارگاشف، اما سرعت حرکت توپ خیلی بلند بود. بازم افساید به خیر گرفته می شود. بازم جهانگیر ارگاشف در حالت نوبازی بود. دومین حالت است که حمله‌ور کناری دسته خوجند در حالت نوبازی قرار میگیرد. توپ از فیروز قرایف از میدان بیرون شد. یوگنی بیدنکو توپ رو پرتاب کرد. اسماعیل جان آخوندجانوف توپ را با فوتبالبازان دسته خوجند. باز هم یوگنی بیدنکو و توپ رو از میدان بیرون میکند. بازیگر شماره 11 دسته پرواز. جانب امید دودینف اینجا قاعده بازی ویران شد. و مقابل شورا جان شونالا ظرف اینجا غیر قاعده بازی عمل کرد. بازیگر که از هیئت ذخیره در دسته پرواز با بازی وارد شده بود. بازم پس یوگنی بیدنکو با سمت دلیر جان باروتوف. ارتفتی بدن میشتد به سمت دوان دانیل کویکو. دوران ارگاشف حالت رو برطرف میکند. یک سال طویلی دیگر باز هم دوران ارگاشف در موقع خود استوار است. تو به این دقیقه ها اشتباه از جانب کاپیتان تیم به نظر نمیرسد. یعنی توانسته شده است که در موقع خود خوب بازی کند و از عهده اجرای وظیفه خود تا به خوبی تو حال برآمده شده است. کاپیتان دسته خوجند کمتر از 5 دقیقه دیگر باقی ماند تا به انجام وقت اساسی نیمه اول، اما هنوز حساب 0-0 است. خیلی و خیلی نزدیک بودند بازیگران دسته خوجند برای کشیدن حساب. یک ارسال خوب دیگر میتواند حمله ادامه یابد با اشتراک بازیگران دسته خوجند. جهانگیر ارگاشف در داخل جریمه‌گاه قرار دارد. پای بازی‌های و کوشش‌های و در آخرین فرصت چگونه که دیدم کیریلو والوشین توپ رو زده از میدان بیرون کرد و البته که ضربه کنجی هم هست برای دسته خوجند. لاشا پاروناشویلی با نزد توپ می رود. دومین ضربه کنجی بازیگران دسته خوجند است. پس زمینه پاروناشویلی و سمت جهانگیر ارگاشف توپ پاس داده شد، اما چگونه که دیدم طاهر ملادوستوف آن را از میدان بیرون کرد. فیروز قرایف میخواد با داخل جریمه‌گاه با دست توپ را پرتاب کند که این کار رو هم کرد. فرصت برای دسته خوجند پیدا می شود. یک ضربه دیگر، اما ضربه راست نبود، در چند با اصول زیبا اینجا ضربه اجرا گردید از جانب
سروان تیم دوران ارگاشف با اصول پوشنوکی ضربه زد. اما اگر گل میشد شاید یکی از گل‌های زیباترین در دایره دوره هفتمی رقابت‌های لیگ ایالی هم میشد. اما توپ پهلوتر از دروازه حرکت کرد و از میدان هم بیرون شد. یعنی بیدنکو توپ در اداره فوتبال بزنه دسته خوجند است. امکانیتی خیلی خوب. پتر گیگش ارسال پاس سمت جهانگیر ارگاشف ضربه و چگونه امکانیت اینجا استفاده نمیشود و باز هم داور کناری با بیرقچه خود اینو بلند میکند و اشاره میکند که در حالت افساید بود جهانگیر ارگاشف. یعنی اگر این حالت گل هم شد اون با اعتبار گرفته نمیشد. اما به هر حال ضربه که انجام داده شد کم پهلوتر حرکت کرد. چگونه که دیدم یک امکانیت خوبی دیگر میتونست با وجود بیاید. اما سومین حالت است که جهانگیر ارگاشف در حالت افساید قرار میگیرد. آب فایده دسته خوجند فیروز قرایف میکنه ادامه حمله با پتر گیگیچ داده نشد. ماس تو از بازیگری دسته خوجند از میدان بیرون شد. سالی یوگنی پیدنکو با حضور عبدولیف و دانیل دکو تو گرفتن نتوانست. پایده بازی ویران بشود با مقابل پتر گیگیچ. بازم فیروز قرایف تو را پرتاب خواهد کرد. دقیقه آخر نیمه اول جریان دارد. ضربه جریمه‌ای با فایده دسته خوجند. پرتافت بلند قرایف با داخل جریمه گل. امکانیت برای دوران ارگاشف و قاعده بازی رو اینجا کاپیتان دسته خوجند ویران کرد. 2 دقیقه علاوه می شود با وقت اساسی قسم اول و هنوز هم بازیگر دسته پرواز در زمین نشسته است. البته که می تواند که بازی رو ادامه دهد، چندان آسیب جدی هم نگرفت. بازی با حضور عبدولیف و دوران ارگاشف بود. و در این مبارزه دوران ارگاشف موفق شد. برخورد دیگر میانی بازیگران، یعنی پتر گیگیچ و مونیر. اینجا تبریز میرزاولیف بود. درکوی سالویچ ادامه حمله دسته خوجند. پس به سمت یوان انجلکویچ. کوشش بازیگر شماره 11. نفهمی بود میانه اسماعیل جان آخونجانوف و درکو یوان انجلکویچ. نقطهش پرتاب با داخل جریمه گاه. یک ارسال دیگر جهانگیر ارگاشف تو رو در اختیار خود نگاه داشت و زده از میدان بیرون شود. با این ترتیب ما صدای اشتراک خورشید در دوباره فراهم شنیدیم. این از آن درک میدهد که نیمه اول بازی دسته‌های خوجند و پرواز در دایره رقابت‌های دوره هفتم لیگ
اولی بدون زدن گل به انجام رسید. دستا به تنفس میروند. مونیز اندک تنفس خواهیم کرد و بعدا برمیگردیم تا قسمت دوم این بازی رو یک جا با شما تماشا کنیم. پیگیری ما باشد.
دوستان عزیز، مخلصان فوتبال، ما با ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان که در شهر خوجند واقع گردیده است برمیگردیم به تماشای قسم دوم بازی میان دسته‌های خوجند شهر خوجند و پرواز فرودگاه بین‌المللی شهر خوجند. یعنی هر دو تیم هم از شهر خوجند نمایندگی میکنند. دربی ولایت سوق، دربی منطقه سوق و تا یک اندازه دربی شهر خوجند هم هست که ما در قسم اول بازی شاهد گل نشدیم. چند فرصت ها بود، امکانیت ها بود از جانب هر دو تیم هم، اما از فرصت های به وجود آمده دست ها استفاده کرده نتوانستند. در آغاز نیمه دوم یک قاعده ویرانکنی اینجا به قید گرفته می شود از جانب بازیگران دسته پرواز که امکانیت می شود برای دسته میزبان تا در شروع نیمه دومی رقابت حساب رو باز نماید. در نزد توپ کاپیتان دسته خوجند دوران جان ارگاشف است و با احتمال زیاد مسئول ضربه را اجرا خواهد کرد. بازیگر با تجربه و مهارت خوبی اجرایش ضربه ها را دارد. از وضعیت استانداردی میبینیم که از این امکانیت با وجود آمده چگونه استفاده خواهد کرد. دوباره اجازه را داد، ضربه بلند اینجا انجام میدهد دوران جان ارگاشف و فرصتی به وجود آمده به نتیجه به انجام رسید. در شروع قسم دومی بازی دو بازیگر در هیئت دسته پرواز عوض شد. با میدان بک جان جورابویف و اسدبک جورابک زاده وارد گردیدند و از میدان باشد امید اودینایف و اینچنین طاهر ملادوستوف گرفته شدند. مورد به ذکر است که در نیمه اول بازی امامعلی احمدخان ناصب گرفت، عوض‌کنی اجباری بود در هیئت دسته پرواز و به جای او محض امید اودینایف با بازی وارد شد. این بازیگر نیست، معلوم شود که ناصب گرفته است و نتوانست در قسم دوم با بازی وارد شود و او را عوض کرد طاهر مومینوف. پرتافت بلند به داخل جریمه‌گاه، امکانیت برای دسته خوجند پیدا می شود و اینجا بازم با اصول پوشنوکی جهانگیر ارگاشف میخواهد ضربه زند. برخورد بازیگران در داخل جریمه‌گاه، برخورد دلرجان براتوف با بازیگر دسته خوجند دوران ارگاشف بود، کاپیتان دسته خوجند و دروازه‌بان دسته پرواز با هم برخوردند. در شروع نیمه دوم نیست یک مرتبه دیگر توجه میکنیم به هیئت دسته ها. در دسته خوجند دروازه‌بان الکساندر نیچاєв شماره 21 دارد، 5 درکوی سالویچ، 6 دوران جان ارگاشف، 23 فیروز قرایف، 19 حسین نورماتов، 8 نیکولای اسکیچ، 10 پاروناشویلی، 14 شورجان شونازارов عبده، رقم 62 جهانگیر ارگاشف، 11 یوان انجلکویچ و رقم 9 پتر گیگیچ. سرمربی دسته خوجند متخصص از کشور خارجی میلان میلانویچ است. در هیئت دسته پرواز باشد دروازه‌بان دلرجان براتوف، 73 دلرجان براتوف رقم 1 دارد، کیریلو والوشین رقم 73، 5 اسماعیل جان آخوندجانوف، دیلوار شریف زاده شماره 4، اینچنین تبریز میرزووالیف 63، 23 دوان دانیل کویکو، 11 یوگنی بیدنکو، منیر دولتبеков 8، بهادر عبدوولیف 9 و اینچنین بک جان جورابویف 77. و اینجا توجه میکنیم به حمله بازیگران دسته پرواز، ضربه دوان دانیل کویکو و از سبب که موازنت خود را از دست داد نتوانست ضربه درست انجام دهد حمله‌ور دسته پرواز و چگونه که دیدیم الکساندر نیچاєv توانست این حالت رو برطرف کند. اینجا یک بازیگر دیگر گفتم اسدبک جورابک زاده بازیگر شماره 74 است، یعنی دو بازیگر رقم 77 بک جان جورابویف و رقم 74 اسدبک جورابک زاده با بازی وارد گردیدند. سرمربی دسته پرواز متخصص وطنی طاهر جان مومینوف است. سال به سمت جهانگیر ارگاشف و نتوانست که توپ را در میدان نگاه دارد بازیگر شماره 62 دسته خوجند. در قسم اول بازی نیست فوتبال بازی دسته خوجند
4 امکانیت خوبی گلزنی داشتند و البته در بعضی حالت‌ها نیز بود که امکانیت برای دسته خوجان پیدا شد و بازیگران این تیم اونایی که در حمله بازی میکنند در افساید بودند. مخصوصا در چند حالت خود جهانگیر ارگاشف در حالت نوبازی قرار داشت. ببینید که چگونه توپ رو برمیگرداند درکو ایسالویچ. اما همون حمله دسته پرواز ادامه دارد. دو بازیگر که از صغیر به بازی وارد شدند توانستند بازی دسته پرواز رو در خط حمله بهتر کنند و اینجا ضربه هم بود از جانب یوگنی بیدنکو، اما چندان ضربه خوب نبود چون که توپ حتی راست به سمت چوبه دروازه دلجان براتوف حرکت نکرد. الکساندر نیچف توپ رو با بازی وارد نکند. پرتافته بلند به مرکز میدان، تو بمونه در اداره فوتبال بازان دسته پرواز یوگنی بیدنکو. ایسال لبر شریف زاده پرتافته بلند به سمت بهادر عبدولیف و توپ از میدان بیرون می شود. فوتبال بازان دسته پرواز در مون تو با دور هفتمی رقابت های دور هفتمی لیگ اولی این تیم همگی 3 گل به دروازه حریفون زده است که این البته نتیجه غیر قناعت بخش محسوب می‌بود. اگر توجه کنیم به جدول می‌بینیم که یگانه دسته که گل کمتر زده است دسته پرواز است. فرصت نوبتی میتواند برای دسته خوجان باشد. دلاور شریف‌زاده و اینجا به توپ رسید و قاعده بازی از جانب بکجان جورابویف ویران می شود. فرصت خوب، دو امکانیت بود به همین مانند در قسم اول بازی برای دسته خوجان و دومین امکانیت از در قسم دوم. قاعده بازی به مقابل بازیگری دسته خوجان شهرتجان شونازرف ویران شد و یک ضربه جریمه‌ای خوب هم هست برای دسته خوجان. جهانگیر ارگاشف در نزد توپ ضربه را اجرا میکند. حمله ور کنار چپ دسته خوجان. درباره دفاعی هم گذاشته شد از جانب بازیگران دسته پرواز. ضربه جهانگیر ارگاشف و چگونه ضربه خوب و خوفناک هم بود برای دلرجان براتوف، اما از عهده برگرداندن این ضربه بازیگری دسته پرواز دروازه‌بان این تیم به خوبی برآمد. ضربه کنجی است خود جهانگیر ارگاشف در نزد توپ. در نیمه دوم هیئت داوران رو با شما آشنا کردیم. دوستان عزیز، خورشید ادوبویف است داور اساسی. پرتافته ارگاشف توپ از میدان بیرون نشود، بازم ضربه کنجی است. گفتم که خورشید ادوبویف داور از شهر خوجند، داور درجه یکم، داور اساسی است و به او در کنارها نسیم جان منصور و منیرخان اشورف کمک میکنند. هر داور هم از ناحیه باباجان غفورов هستند، هر داور هم داور درجه یکم. و داور چهارم باشد قربان مراد شریفov، داور درجه یکم از شهر هیسور در این بازی فعالیت دارد. خورم نوزیری کمیسر بازی از شهر دوشنبه است و نوزیری بازی عبدالرحیم بابایف از شهر ترسونزاده. پرتافت از اوت به داخل جریمه‌گاه. بازیگران دسته پرواز با توپ هستند. تبریز میرزاولیف به مقابل او. اینجا قاعده بازی ویران شد. گفتم که دسته فرودگاه بین المللی شهر خوجند یعنی دسته پرواز در این موسم همگی تو با دور هفتمی رقابت ها 3 گل دارد.
گل سوم این تیم در بازی قبلی با مقابل دسته حوصلات زده شده بود. دو گل دیگر باشد در دور اول در بازی با مقابل دسته سراوشان زده شد. یعنی دسته پرواز یعنی در این موسم یکی از دسته‌ای است که در خط حمله چندان بازی خوب نشان نمیدهد و از روی امور گل زده شده نشان داده از همه پستر دارد نسبت به دیگر دسته های لیگ اولی. بازم قاعده بازی ویران نشود. بازم از جانب منیر دولتبکov که با مقابل نیکولا اسکیچ قاعده بازی را ویران کرد و یک دسته دیگر که نتیجه اونقدر خوب ندارد، نشان داده بهتر ندارد نسبت به دسته پرواز یعنی استراوشان است و با این وجود دسته شهر استراوشان توانست 4 گل بعد در حریفان زد. امکاناتی نوبتی برای دسته پرواز با وجود میاد. دوان دانیل کویکو ضربه او، اما این گونه ضربه ها با احتمال زیاد بعد دروازه الکساندر نیچایف تو وارد نمی شود، چون که اونقدر خوفناک هم نیستند. این دومین ضربه بود در قسم دوم بازی از جانب دوان دانیل کویکو، اما در دومین حالت است حمله‌ور دسته پرواز چندین ضربه خوفناک ندارد. اونقدر کارت زرد نوبتی از جانب خورشید دادوبویف نشان داده شد و این هم با بازیگر دسته پرواز. با بگجان جورابویف بود در دقیقه 57م کارت زرد نشان داد. پرتافت نوبتی در اجرای یوان انجلکویچ، اما چگونه که دیدیم نیکولا اسکیچ توپ رو در میدان نگاه داشته نتوانست. اوت بازم به نفع دسته پرواز است. اکنون بازیگران دسته خوجند توپ رو از اوت به بازی وارد میکنند. آن گفته نماند که در دفاع نیست دسته پرواز چندان بازی خوب نشان نمیدهد، یعنی موسم رو چندان خوب آغاز نکرد، نه در خط هجوم و نه در خط دفاع. بازیگران دسته پرواز در شروع موسم چندان بازی باوری بخش نشان نمیدهند. 10 گل این تیم بعد در روزهای خود سر داده است. از روی این امور یک دسته دیگر نیست با این تیم برابر است که دسته اسخط است. دیگر دسته ها نسبت به این دو تیم در دایره رقابت‌های لیگ اولی گل‌های کمتر سر دادند. بهادر عبدالولیف دیگر بار توپ را قبول میکند. حمله‌ور دسته پرواز و چگونه ارسال بود. ارسال نوانیق از جانب عبدالولیف با مشاهده رسید. ایلوالوشین از پای می افتد. بهادر عبدالولیف قاعده بازی با مقابل ویران نشده است. بازی ادامه دارد. اینال در جدول مسابقه کلوب مرکزی ورزش ارتش در جای اول است. دسته شهر دوشنبه 13 امتیاز دارد. هرچند یک باخت داشت اما در 4 بازی غلبه کرد و یک مساوی دیگر را نیز در امور رقابت‌های دور کرده خود این تیم به قید گرفت. بعدا در جای دوم استقلال است با 12 امتیاز. رگرتا دست 11 امتیاز دارد. وخش و برقچی متناسباً در جای‌های 4 و 5 قرار دارند و در دور هفتم الکی رگرتا دست با برقچی بازی خود را دایر کرد. با نتیجه 4-1 رگرتا دست پیروز گردید و البته که عینی حال با 14 امتیاز فعلا در جدول آنلاینی در جای اول این تیم قرار میگیرد. اگر دسته خوجند در این بازی پیروز شود 12 امتیاز کسب میکند و
ба ҷои сеюм боло хоҳад рафт, албатта ки муваққатан, чунки дигар дастаҳо ҳоло бозиҳои худро доир накарданд. ба рафту парвоз перо шуд. бас метавонад бо 7 имтиёз ба ҷои 9 равад, ҷои эсхатаро бигирад ва ина муваққатӣ хоҳад буд. дар сурати мусовӣ дастаи парвоз 5 имтиёз касб мекунад ва хуҷанд бошад 10 имтиёз. ба ин ҳол бозӣ идома дорад ва дар идомаи рақобат дастаҳо нисбатан бозӣ орумтар нишон дода истодаанд. махсусан дастаи хуҷанд ки дар шурӯи қисмати ду имконият дошт ва ҳоло бошад дастаи парвоз кӯшиш карда истодааст ки бо ин тим бозии баробар нишон бидиҳад. қоидаи бозӣ ба муқобили бозигари дастаи парвоз Табрез Мирзовалиев вайрон карда мешавад ва зарбаи ҷаримавӣ ҳам ба нафъи ин тим аст, чун ҳамешагӣ Исмоилҷон Охунҷонов тӯбро аз вазъияти стандартӣ ба бозӣ ворид мекунад. ба тофти баланд кӯшишҳои Баҳодур Абдувалиев ва қоидаи бозиро маҳз ӯ вайрон кард. дақиқаи 62 бозӣ ҷараён дорад ва ин ҳол касе аз ҳайати захираи дастаи хуҷанд ба бозӣ ворид нашуд. Милан Миланович айни ҳол ягон бозигар омода накардааст ки ба бозӣ ворид шавад. дастаи парвоз бошад аллакай аз ҳайати захираи ин тим се бозигар дар ин майдони рақобат шуд. аввалин тағйирот аст дар ҳайати дастаи хуҷанд. Комрон Турсунов ба бозӣ ворид гардид ва ӯ бозигари шумораи 28 ки худи Комрон Турсунов бозӣ мекунад ба бозӣ ворид шуд. идомаи ҳамлаи дастаи парвоз ва ин ҷо имконият дода нашуд ба бозигари ин тим. қоидаи бозӣ ҳам вайрон мешавад. ба муқобили футболбози дастаи парвоз Кирилло Волошин қоидаи бозиро вайрон карданд футболбозони дастаи хуҷанд. با داخل جریمه‌ها امکانیت برای دسته پرواز بود اما تو برآورده شد. کامران تورسونوف با جای بازیگر شماره 17 شورجان شونازرف با بازی وارد شد. دوستان عزیز ادامه رقابت کامران تورسونوف با توپ گذاشتن نتوانست از بازیگر دسته پرواز و اینجا توپ رو زده از میدان بیرون میکند به طور غیر انتظار فوتبالباز دسته پرواز. ضربه کنجی هم کار کرد به نفع رقیب.
پرتاب با داخل جریمه امکانیت برای دسته خوجند. ضربه پتر گیگیچ اما در جان براتوف توپ رو داشته گرفت. کریلو والوشین ادامه رقابت و اصلا ایرسول هم تو یک اندازه خوب بود با سمت اسدبек جورابек زاده اما کمی بلندتر پاس انجام داده شد. با سمت دوان دانیل کویکو حمله بر دسته پرواز با توپ است. پس با داخل جریمه و چی کار میکنند اینجا. امکانیت خیلی خوب بود برای دسته فرودگاه بین المللی شهر خوجند اما آن را نتوانستند که استفاده برند. یوان انجلکوویچ گریزه برده ایستاده است برای گرفتن توپ اما موفق نشد. دلاور شریف زاده آن را با دلیجون براتوف پس داد. دانیل کویکو و یوگنی بیدنکو نتوانست که توپ رو در میدان نگاه دارد اما اوت با فایده پرواز است. یوان انجلکوویچ کوشش رو ببیند که چگونه میگذارد از بهادر عبدولیف و پس چندان خوب نبود با سمت پتر گیگیچ. مهارت خوبی خود را در همین حالت نشان داد فوتبال باز دسته خوجند و چگونه از بهادر عبدولیف گذشت و ارسال کرد. یوان انجلکوویچ بهادر عبدولیف و اینجا موفق می شود کاپیتان دسته خوجند در اداره کردن توپ دوران جان ارگاشف. توپ در اداره فوتبال بازان دسته پرواز و توپ رو بیرون میکند. فایده بازی هم ویران شد. چندان آسیب جدی نبرداشت تبریز. میرزووالیف میتواند که بازی رو ادامه دهد. پرتافت بلند کریلو والوشین دوان دانیل کویکو موفق نشد در اداره کردن توپ. برای هم دسته دیگری او با توپ است و پتر گیگیچ از پای افتانیده می شود. فایده بازی رو باز هم ویران کرد تبریز میرزووالیف. این بازیگر یک کارت زرد دارد. میباید او را که از این به بعد احتیاط کرونا بازی رو ادامه دهد چون که یک اشتباه دیگر میتواند که او را از میدان بیرون کند. پتر گیگیچ با کمک طبیبان احتیاج دارد. دوران ارگاشف توپ را با بازی وارد میکند. اصول خوبی یوان انجلکوویچ پرتاب با داخل جریمه بود اما در آخرین فرصت توپ را قبول کردن نتوانست. دو بازی دیگری دسته خوجند در داخل جریمه خدا برام کنه. این مراتب در کنار راستی میدان به خیر گرفته میشن. بسیار به سمت دوران ارگاشف پرتافت بلند به سمت
یوان انژلکویچ، اما توپ از میدان بیرون شد. حمله دسته خوجان در قسم دوم نسبت به نیمه اول چندان خوفناک هم نیستند. سم دوران ارگاشف کوشش‌های خود بازی رو هم ویران کردند بازیگران دسته خوجان در مرکز میدان. پرتافت دلاور شریف زاده تو برگردانده می شود. جهانگیر ارگاشف مبارزه برده ایستاده است با دو تن از بازیگران دسته پرواز. توپ از او از میدان بیرون شد. بازی اگر سال دیگر برای فوتبال بازان دسته پرواز واسه تبریز میرزا ولیف و خفا منیر دولت بیکوف. ارسالی نوبتی از جانب اسماعیل جان خونجانوف بود. بهادر عبدالولیف توپ رو اداره کرده ایستاده است. میتونیم با اشتراک بازیگران دسته پرواز یک حمله دیگر رو ببینیم. اینجا هرچند کوشش کرد بازی یک جان جورابویف دوان دانیل کویکو بازی دسته پرواز رو در خطی حمله ادامه داده ایستاده است، اما ارسال چندان خوب نبود از جانب حمله ور دسته پرواز. توجه بیشتر بعد دوان دانیل کویکو است از جانب بازیگران دسته پرواز. و بیشتر ارسال ها رو با سمت او پس های طویلی انجام میدن و تا به حال این حمله ور دسته پرواز نمیتواند که هجوم دسته‌اش رو خطرناک‌تر کند. یعنی در دفاع در اون موقع دفاعگر دسته خوجان خوب بازی کرده ایستاده است و نمیگذارد که دوان دانیل کویکو از او گذرد. یک قاعده ویرانکنی دیگر مراتبه با مقابل کریلو ولاشین قاعده بازی ویران شد. در موقعی که دوان دانیل کویکو است بازیگر دسته خوجان فیروز قرایف بازی دارد و ماس او نمیگذارد که حمله ور دسته پرواز حمله تیمش رو ادامه دهد. بازم دلاور شریف زاده ایسال به سمت کریلو ولاشین بده بازی ویران نشده است. یوان انژلکویچ پس به سمت حسین نورماتوف بازی ادامه دارد. حمله دسته خوجان رو متوجه میشه. یوان انژلکویچ کوشش پس و ضربه رو میبینیم و یا نه از جانب نیکولای اسکیچ. کوشش های اسکیچ و ارسال میکند توپ رو به کنار دیگری میدان. با هجوم هم فیروز قرایف پیوست شد. کوشش های قرایف پس و به داخل جریمه گفت و چندان ضربه خوب نبود اینجا از جانب بازیگر دسته خوجان. هرچند با توپ رسید پتر گیگیچ اما ضربه خوب انجام دادن نتوانست. اما به هر حال ضربه کنجی است و فرصت نوبتی از وضعیت استانداردی. جهانگیر ارگاشف بازیگزاری او
ادامه حمله کامران تورسونوف دیگر بار برگشت توپ رو پاس میدهد و اینجا ضربه چندان خوب نبود که این باعث بر آن شد که دسته پرواز عکس الهجوم خود رو تشکیل نماید. تبریز میرزاولیف ادامه حمله دسته پرواز رو میبینیم. دوستان عزیز، اسدبک جورابک زاده پس به داخل جریمه گفت و این چگونه ارسال بود به سمت دوان دانیل کویکو. یک ارسال دقیق اینجا نمیرسید تا حساب باز شود و بعدا تو 15 دقیقه دیگر دسته پرواز در خط دفاع بنشیند و پیروز شود. حساب میگیرد بازیگر دیگر دسته پرواز و البته که دوستان عزیز امتیاز چگونه که گفتم برای دسته پرواز خیلی مهم است برای رهایی از منطقه خطر، برای رهایی از موقعی که باید به لیگ یکم رفت. این تیم باید که امتیاز به دست بیارد و در این رقابت امکانیت خیلی زیاد هم هست تو این دسته حداقل صاحب یک امتیاز شود، چون که کمتر از 14 دقیقه دیگر باقی مانده است تا به انجام وقت اساسی رقابت و تو به این دقیقه ها این تیم توانست دروازه خود را دخل ناپذیر کند، از گل امین نگاه بدارد و فکر میکنم که در ادامه بازی نیز میتواند که از عهده اجرای این وظیفه شاگردان توی جان مومینوف با خوبی میبرند. ببینیم حمله نوبتی فوتبال بازان دسته خوجند را ارسال با سمت یوان انجلکویچ موتو با برخورد با بازیگر دسته پرواز تبریز میرزاولیف از میدان بیرون شد. باز هم تبریز میرزاولیف ارسال با دوان دانیل کویکو برای فوتبال بازان دسته خوجند. کوشش های کامران تورسونوف پرتوف و داخل جریمه گل، یک ضربه دیگر با سر و خیلی نزدیک بود پیتر کیکیچ، اما کمی پهلوتر تو برکت کرده از دروازه او و از میدان بیرون شد. این گونه فرصت ها را باید ندهند دفاعگران دسته پرواز برای فوتبال بازان خوجند، مخصوصا اونایی که در خط حمله بازی کرده ایستادند. پیتر گیگیچ و جهانگیر ارگاشف بازیگرانی هستند که در خط حمله خیلی خوب بازی میکنند. دسته خوجند در این موسم لیگ عالی 6 گل دارد. یک گل خود گل بود در بازی با مقابل دسته سرافشان. دیگر گل ها را باشد از هیئت این تیم نیکولای اسکیچ، پیتر گیگیچ، کامران تورسونوف و پرویز جان علیف به هدف رساندند. دو گل را پرویز جان علیف مربوط نام خویش کرده است، بازیگری که این حال در هیئت ذخیره است. دو گل دارد و میتواند که در رقابت با بازی وارد شود و بازی دسته خوجند را در خط حمله بهتر کند. پرتوفت نوبتی به داخل جریمه گاه، یک امکانیت دیگر و باز هم تالرجان براتوف مهارت خوب انفرادی خود را نشان میدهد و توپ را با دست داشته میگیرد. ببینید که اکنون در ادامه بازی در چند دقیقه آخر در خط دفاع دسته پرواز چگونه خالیگی ها به مشاهده میرسند. دو دفعه است که فرصت پیدا میکنند بازیگران دسته خوجند و ضربه میزنند. لاشا پاروناشویلی حمله دسته خوجند را ادامه میدهد. کامران تورسونوف پس به سمت جهانگیر ارگاشف و توپ را در میدان نگاه داشته نتوانست. حمله ور دسته خوجند پرتوفت بلنده اسماعیل جان آخوندجانوف و توپ هم در ادامه از میدان بیرون میشود. یوان انجلکویچ از میدان گرفته شد و به جای او سوربون اوغانوف بازی رو ادامه میدهد. بازیگر شماره 74 و خیلی خوب نمایی کرد بازیگر دسته خوجند یوان انجلکویچ، مخصوصا گزارش های زیبا کرد
و میبینیم که در موقع او سوربون افغانوف چگونه بازی رو براه میموند نشان میدهد. 10 دقیقه در اختیار خود دارد این بازیگر. پرتافت بلند به سمت سوربون افغانوف. میخواست گزارش کند نیکولایسکی، اما نتوانست. یک امکانیت دیگر برای دسته خوجند و ضربه کامرون تورسونوف را دیدیم، اما ضربه راست نبود به سمت دروازه دلرجان براتوف. و اکنون باز اسماعیل جان اخونجانوف به زمین می نشیند. و با کمک یوگنی بیدنکو با پاخ است بازی رو ادامه خواهد داد. پرتافت بلند دلرجان براتوف نیمه میدان دسته خوجند. اینجا امکانیت برای دسته پرواز به وجود می آید، اما از پای افتید جورابک اسدبک جورابک زاده. بازم توپ در اداره دسته مهمون است. نوبتی با اشتراک بازیگران دسته پرواز، ضربه دو دانیل کویکو و گل! بازیگر خارجی دسته پرواز موفق می‌شود که در این موسم در لیگ اول گل دوم خود را به هدف برساند و دسته پرواز را در این رقابت در دقیقه 82 بازی به پیش برآورد. دوان دانیل کویکو بالاخره موفق می شود که با زدن گل دست یابد. بازیگزاری خیلی خوب بود در اجرای بازیگران دسته پرواز و اینجا زود توپ به بازی وارد کرده می شود. زود حمله جوابی بازیگران دسته خوجند و جهانگیر ارگاشف چی کار میکند. اینجا قریب بود که بازیگران دسته پرواز را در غفلت بگذاشتند فوتبال بازان دسته خوجند و قریب بود که با گل زده آنها جواب میدادند، اما جهانگیر ارگاشف چی کار کرد؟ بهترین فرصت را اینجا استفاده نبرد. بهترین فرصتی که میتوانست حساب برابر شود. دو بازیگر از هر دو تیم از دسته خوجند، پرویز جان علیف و از دسته پرواز پرویز عزتشویف، پرویز ها با بازی وارد میشوند. بازیگر شماره 19 در هیئت دسته خوجند حسین نورمتوف میدان را ترک میکند و چگونه که گفتم با جای او بازیگر شماره 18 پرویز جان علیف وارد شد و اینچنین از دسته پرواز بازیگر شماره 14 گرفته شد. چه توجه میکنم به حمله نوبتی فوتبال بازان دسته پرواز و ضربه را اینجا فوتبال باز دسته خوجند برمیگرداند در کوی سالویچ. اکنون به حمله جوابی دسته خوجند توجه میکنیم. دوران ارگاشف با توپ است و سروان دسته خوجند در حالت افساید قرار میگیرد. در حالت دسته پرواز چگونه که گفتم پرویز عزتشویف با بازی وارد شد. و او بازیگر شماره 74 اسدبک جورابک زاده را که از هیئت ذخیره با بازی وارد شده بود عوض کرد.
و اکنون 5 دقیقه دیگر باقی ماند. دوستان عزیز، برای بازیگران دسته پرواز برای نگاه داشتن حساب کارت زرد با پرویز عزتشویف. خورشید دادوبویف نشان میدهد ادامه بازی. دو بازیکن دسته پرواز با توپ هستند. یک پرتافت دیگر با داخل جریمه گاه و لکه آماده بود دوان دانیل کویکو، اما توپ تا به او رفته نرسید. یک ضربه دیگر و خیلی بلند. یوگنی بیدنکو از بیرون جریمه گاه شانس خود را امتحان میکند، اما ضربه زدهش بلندتر از دروازه. الکساندر نیچاف حرکت کرده، توپ از میدان بیرون شد. امکانات خیلی خوبی دیگر میتواند برای دسته خوجان باشد. جهانگیر ارگاشف توپ در اداره اوست، ارسال کاپیتان رو قبول کرده، ارسال دوران ارگاشف رو، اما پس درست نمیدهد. بازم توپ در اداره فوتبال بازان دسته پرواز است، اما اینجا توانست اون رو برگرداند بازیگر دسته خوجان لاشا پاروناشویلی. ادامه حمله دسته خوجان، کوشش های پرویز جان علیف، پس به داخل جریمه گاه و توپ بیرون کرده شد. هنوز هم توپ در اداره دسته میزبان و دلوار شریف زاده اولین شده به توپ رسید در داخل جریمه گاه. فرصت نوبتی میتواند برای دسته خوجان باشد، اما توپ نگذشت از دوان دانیل کویکو. مؤلف گل دسته پرواز برای کمک به خط دفاع آمده است. درکو سالویچ سول با سمت لاشا پاروناشویلی. حمله ادامه می‌یابد. کامران تورسونوف، پرتاف به کنار دیگری میدان به نزد جریمه گاه بود. نیکولا اسکیچ. ادامه حمله دسته خوجان، کوشش های نیکولا اسکیچ، ضربه رو میبینه و یا نه از جانب اسکیچ، اما بالاخره ضربه زد بازیگر شماره 8، اما چندان ضربه قوی نبود از جانب او و دلرجان باروتوف توپ رو با دست داشته گرفت. بازم امکانیت میتوانست برای دوان دانیل کویکو باشد، اما توپ در اداره فوتبال بازان دسته خوجان پس به سمت جهانگیر ارگاشف. حمله رو توسط کنار راست ادامه میدهد ارگاشف، اما پس به قفا انجام داد به فیروز قرایف. پرتافت قرایف و به سمت جریمه گاه و توپ از میدان بیرون می شود. فرصت تو رفت کمتر می شود برای دسته خوجند و فرصت بیشتر می شود برای دسته پرواز برای غلبه دوم پیهم خود را در این موسم لیگ عالی به قید گرفتند و امکانیت خیلی خوب هم دارند شاگردان تویرجان مومینوف که دسته خوجند را مغلوب نمایند و البته تا یک اندازه هنگامه هم بیافرند در این بازی. کریلو والاشین، تو بازم در اداره نیکولا اسکیچ است. اکنون باز توپ را بویف فوتبال بازان دسته پرواز بکجان جورابویف حمله تیمش را ادامه میدهد. بازیگران دیگر نیست با حمله دسته پرواز همراه میشوند. ارسال با داخل جریمه گاه دوان دانیل کویکو اینجا چی کار میکند؟ فرصت خیلی خوب بود که گل دومی دسته پرواز را به هدف برساند و به حساب بازی نقطه گذارد دوان دانیل کویکو، اما موفق نشد. باز فوتبال بازان دسته خوجان با توپ هستند. باز هم میبینیم که آیا میتوانند حمله نوبتی خود را سازمان بدهند و یا نه. پس نوبتی و کمی بلندتر و کمی سرعت حرکت توپ بلندتر بود که نتوانستند دو تن از بازیگر دسته خوجان که در داخل جریمه گاه بود توپ را قبول نماید. بازی ادامه دارد. بازی باز هم جالبتر می شود. بهادر عبدولیف خود بازی ویران نشد. الکساندر نیچاف، دوران ارگاشف اولین شده به توپ رسید، اما باز فوتبال بازی دسته پرواز آن رو قبول کرد.
پرویز عزتشویف بازی ادامه می‌یابد. رفتی بازی من نشد. پرویز عزتشویف در زمین خوب است و محض به همین خاطر خورشید دادوبویف رفتی بازی رو من میکند و 6 دقیقه با وقت اساسی رقابت جدا گردید. 6 دقیقه امکانیت دارد دسته خوجند تا این بازی را نجات دهد و 6 دقیقه دیگر برای دسته پرواز جدا می شود تا غلبه نوبتی خود را به قید بگیرد. غلبه دومی پیهم خود را در این موسم لیگ عالی. و ما باز هم رو می‌آوریم با جدول آنلاین مسابقه. دسته پرواز اگر پیروز شود با کسب 7 امتیاز هزینه نهم برای جای اسقاط را میگیرد. و البته این با طور موقتی خواهد بود چون که سردار و اسقاط فرد بازی میکنند. در همین ورزشگاه بازی دسته ها صورت میگیرد و البته نتیجه آن به موقع دسته ها در جدول تاثیر خواهد کرد. فیروز قرائف از موقعی که فیروز قرائف بازی دارد حمله نوبتی با اشتراک بازیگران دسته خوجند تشکیل شد، اما در ادامه آنها نتوانستند که حمله را تا به نقطه نهایی برده رسانند. توپ در دستان دلیرجان براتوف است. دولت بیکف با دور عبدوولیف با کنار چپ رفته است. موقعی که باید دانیل کویکو در آنجا بازی کند. ادامه حمله دسته پرواز پاس به داخل جریمه گل و گل! دوان دانیل کویکو در دقیقه دوم ایلاوه کرده دوبار با وقت اساسی گل دوم خود را به هدف میرساند. مؤلف 2 گل میشود و حساب 0-2 به نفع دسته پرواز می شود. هنگام آفریدن دسته پرواز در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان در ورزشگاه خانگی دسته خوجند ادامه دارد و عقابان ساحل دریای سر در میدان خود با نتیجه 0-2 مواجه شکست شده ایستادند. امروز بازی خوب نشان داده ایستاده است دسته پرواز و امکانیت ها را این گونه باید استفاده برد. چگونه فرصت ها بود برای دسته خوجند که نتوانستند آن را استفاده برند و ببینید که حمله تشکیل می شود و بازیگران دسته پرواز هرچند امکانیت های کمتر داشتند اما آنها را ثمرناک استفاده برده توانستند. توپ در اداره دسته خوجند است. و باز هم اینجا از جانب فوتبالبازان این تیم توپ از میدان بیرون می شود. باز هم توپ را با یوگنی بیدنکو کوشش های حمله دسته پرواز را می خواهد ادامه دهد. بازیگر شماره 11 و موفق هم می شود. پایده بازی ویران نشد. خورشید دادوبویف چیزی اشاره نمی کند. باید بازی ادامه یابد. کامران تورسونوف حمله دسته خوجند را ادامه میدهد. پس به سمت جهانگیر ارگاشف. مهارت خوب گزارش را دارد بازیگر شماره 62 اما پاس داد. ایرسال او به سمت پرویز جان علیف. و باز هم 2 تن از بازیگران دسته خوجند در زمین خوب هستند. دسته پرواز انخترش در وزبان دلیرجان براتوف یک بازیگر دیگه دوان دانیل کویکو مؤلف 2 گل دسته پرواز میدان را ترک میکند و به جای او بازیگر شماره 17 محسن رستمزاده با بازی وارد میشود. محسن رستمزاده که در رقابت با مقابل دسته ایستروشن از هیئت ذخیره با بازی وارد شد و در دقیقه 3 ایلاوه کرده دوباره گل زده بود و حالا هم فرصت دارند فوتبالبازان دسته پرواز که گل نوبتی خود را به هدف برسانند. البته اگر امکانیت برای آنها پیدا شود و محسن رستمزاده ضربه زند.
توپ از میدان بیرون میشود. عبدالفیدای خوجان زود توپ به بازی وارد شد. امکانیت خیلی خوب میتواند پیدا شود اما اینجا نیست. آنها نتوانستند از این فرصت خوب و با ثمر استفاده برند. دقیقه آخر وقت اضافه کرده داور جریان دارد دوستان عزیز. دقیقه آخر دو گل که ما در این بازی مشاهده کردیم بعد از دقیقه 80 بود. امکانیت میتوانست برای دسته خوجان باشد اما بازیگر دسته پرواز کیریلو والوشین این حالت رو برطرف کرد. لاشاپاروناشویلی پرتوف با داخل جریمه گاه. امکانیت برای دسته خوجان پیدا می شود اما در آخرین فرصت منیر دولت بکف و توپ رسید و باز یک عکس الهجوم دیگر با اشتراک بازیگران دسته پرواز است. پس به سمت بهادر عبدولیف. کوشش های عبدولیف ایسال به سمت بگزاد جورابویف. ضربه از بیرون جریمه گاه بود و بعد از آن که حساب 0-2 است البته با خود اجازه میدهند بازیکنان دسته پرواز که چگونه این گونه ضربه ها انجام دهند. دقیقه های اضافه کرده داور الکی به انجام رسیدند و ما صدای اشتک خورشید دادوبویف رو انتظار میشویم که آن هم بلند گردید و رقابت امروزه در دایره بازی های دور هفتم لیگ اولی میان دسته های خوجان و پرواز با نتیجه 0-2 به نفع دسته پرواز با 2 گل زده دوان دانیل کویکو در دقیقه 82 و دوم اضافه کرده داور با وقت اساسی با انجام رسید و دسته پرواز غلبه دومی پیامی خود را در موسم امساله لیگ اولی مملکت به قید گرفت که با این غلبه ما دسته فرودگاه بین المللی شهر خوجند را تبریک میکنیم مخلصان این تیم را و در همینجا گزارش مستقیم خویش را به انتها میرسانیم. فردوس عظیمزاده بودم که با جمع همکاران تکنیکی خود این بازی رو با شما تماشا کردم و اون رو به طور مستقیم با شما پیشکش کردم. باقی سلامت و موفق باشد و همیشه رقابت ها در دایره لیگ اولی رو پیگیری کنید. خیر.